સુરત મનપા સંચાલિત સરથાણા નેચર પાર્ક દ્વારા મનપાને અધધ કરોડો રૂપિયાની આવક થઈ છે। સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સરથાણા નેચર પાર્ક પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે। ત્યારે 3 વર્ષમાં 25 લાખ કરતાં વધુ મુલાકાતીઓએ સરથાણા નેચર પાર્કની મુલાકાત લીધી છે, જેનાથી મનપાને 3 વર્ષમાં 7.06 કરોડની આવક થઈ છે। તો હાલમાં ઝૂમાં 54 વિવિધ પ્રજાતિના પ્રાણીઓ રાખવામાં આવ્યા છે। આ અંગે નેચર પાર્કના ઇન્ચાર્જ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડોક્ટર રાજેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સરથાણા નેચર પાર્ક 81 એકરના વિશાળ વિસ્તારમાં પથરાયેલું છે અને ઉત્તર દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રવાસીઓ માટે એક લોકપ્રિય આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે। પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના સંરક્ષણ નિદર્શન સાથે સહજ શાંતિ પ્રદાન કરતા સરથાણા નેચર પાર્કમાં દર વર્ષે 10 લાખથી વધુ મુલાકાતીઓ આવે છે। હાલમાં આ ઝૂમાં 54 વિવિધ પ્રજાતિના પ્રાણીઓ રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં 24 પ્રજાતિના 128 મેમલ પ્રાણીઓ, 27 પ્રજાતિના 294 પક્ષીઓ અને 5 પ્રજાતિના 61 રેપ્ટાઇલ શામેલ છે। વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઝૂની વિશેષતા તરીકે જળ બિલાડીઓનું સંરક્ષણ અને સંચાલન મહત્વપૂર્ણ છે। સમગ્ર ભારતમાં ઝૂમાં જળ બિલાડીઓ માટે ખાસ બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવતું નથી, પરંતુ અહીં 27 જેટલી જળ બિલાડીઓ કેપ્ટિવિટી હેઠળ રાખવામાં આવી છે। સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટના કારણે દર વર્ષે 5 થી 7 બચ્ચાઓ જન્મે છે। અત્યાર સુધીમાં સરથાણા ઝૂમાંથી કુલ 18 જળ બિલાડીઓ અન્ય ઝૂમાં આપવામાં આવી છે। राजेश पटेल, इंचार्ज जो सुपरिटेंडेंट सरथाणा नेचर पार्क सूरत महानगरपालिका। सूरत महानगरपालिका संचालित सरथाणा नेचर पार्क कुल 81 एकड़ विस्तार में पथरायेलो छे अने सूरत जू है ते सेंट्रल जू ऑथोरिटी मान्य मीडियम कक्षानो जू है। सूरत जू में जे सूरत शहर विस्तार अने आजुबाजुना जिल्ला विस्तारना वार्षिक 9 થી 10 लाख विजिटरो मुलाकात लेता होय छे। हाल में सूरत जू में टोटल 54 प्रजातिना अलग अलग जातना प्राणीओ राखेला है, जेमां मेमल्स है 24 है, जेना 128 प्राणीओ है। बर्ड्स है 27 प्रजाति अलग अलग है अने एना 294 अने रेप्टाइल्स जे छे सरीसृप ए 5 प्रजातिना प्राणीओ है अने टोटल 61 प्राणीओ जू में केप्टिविटी में राखवामां आवेल छे। सूरत जूनी मेन जे विशेषता है जे के जड़ बिलाड़ी है कि जे आखा भारतना जू है ते पैकी कोईपण जू में केप्टिविटी में जड़ बिलाड़ी ब्रीडिंग थतुं छे नहीं अने हाल में सूरत जू में कुल 27 जेटली जड़ बिलाड़ी केप्टिविटी में राखवामां आवेली छे अने सायंटिफिक मैनेजमेंट करवाथी दर वर्षे 5 થી 7 बच्चानो जन्म थाय छे। अत्यार सुधीमां आपणे सूरत जू मांथी कुल 18 जेटली जड़ बिलाड़ी बीजा प्राणी संग्रहालय में एक्सचेन्ज प्राणी विनिमय प्रोग्राम हेठळ आपवामां आवेली छे अने एनी सामे आपणे लायन छे, सफेद वाघ छे अने बीजा घणा बधा प्राणीओ प्राणी विनिमय प्रोग्राम हेठळ मेळववामां आवेली छे। सूरत जू जे है एनी वार्षिक जे कॉर्पोरेशननी आवक काउंट करिए तो आपणे 2022 वर्ष में 9,41,000 मुलाकातीओ मुलाकात लीधेली हती अने टोटल 2.56 करोड़ रुपयानी कॉर्पोरेशननी आवक थयेली हती। 2023 में 8.76 लाख विजिटर्से मुलाकात लीधेली हती अने 8.76 करोड़ 2.76 करोड़नी आवक कॉर्पोरेशनने थयेली हती अने 2024 में गत 28 तारीख सुधी 27 नवेम्बर सुधी में 6.32 लाख मुलाकाती मुलाकात लीधेली है और 1.74 करोड़ कॉर्पोरेशन ने प्रवेश टिकट की आवक पेटे आवक थयेल है। सूरत जू में मुख्यत्वे जे दिवाળી અને ઉનાળુ વેકેશન દરમિયાન મુલાકાતીનો ઘણો મોટો ઘસારો રહેતો હોય છે અને એમાં 50% જે વર્ષના વિઝિટર્સ છે આ બે વેકેશન દરમિયાન આવતા હોય છે। હમણાં જ રિસન્ટ જે દિવાળી વેકેશન પૂરું થયું એમાં 2024 માં આપણે ગણીએ તો 21 દિવસના વેકેશન દરમિયાન કુલ 1.91 લાખ જેટલા મુલાકાતીઓ મુલાકાત લીધી હતી અને તેઓની પ્રવેશ ટિકિટ આવક પેટે કોર્પોરેશનને 52.66 લાખ રૂપિયાની આવક થયેલી છે। सूरत जूना जे पण प्राणीओ पक्षीओ छे सेंट्रल जू ऑथोरिटीना गाइडलाइन अने एना स्टांडर्ड प्रमाणे केप्टिविटी में निभाववामां आवे छे अने तेनुं दर 2 वर्षे सेंट्रल जू ऑथोरिटी द्वारा मॉनिटरिंग करवामां आवे छे अने रेकोग्निशन माटे साइट विजिट करवामां आवे छे अने ते दरमियान तेओ द्वारा जे कंई पण क्वेरी के सजेशन होय छे एनुं इम्प्लिमेंटेशन करवानुं रहे छे अने जे वखते महानगरपालिका द्वारा एने परिपूर्ण करवामां आवे छे। हाल जे गुजरातना कॉर्पोरेशन रन जू है राजकोट, बरोड़ा, अमदावाद अने सूरत एमां सौथी सारूं कही शकाय एवुं मैनेजमेंट सूरत जू में थाय छे अने जे बी प्राणीओ सूरत जू में पेर में राखेला छे ते तमाम प्राणीओनुं केप्टिविटी में ब्रीडिंग थाय छे एटले के जे सूरत जूनी आबोहवा है तमाम प्राणीओने सानुकूल आवे छे एना लीधे ज दरेक मोटा भागना प्राणीओमां ब्रीडिंग थाय छे।
હાલ જે સુરત ઝૂમાં છે પબ્લિક માટે એટ્રેક્શનમાં વ્હાઇટ ટાઈગર છે, લાયન છે, રીચ છે અને હિપ્પો મેઇન છે. એ સિવાય બી 5 થી 6 પ્રજાતિના અલગ અલગ જાતના હરણની સ્પીસીસ પણ રાખવામાં આવેલી છે અને 15 થી 17 જેવી બર્ડ્સની વિવિધ પ્રજાતિઓ છે, જેમ કે કોકેટુ છે, મકાઉ છે, 2 થી 3 જાતના અલગ અલગ મકાઉ છે, કોકાટેલ છે, ફિઝન્ટની 3-4 પેર છે, વ્હાઇટ પીકોક છે, આપણો સિમ્પલ જે ઇન્ડિયન પીકોક પણ રાખવામાં આવેલો છે. તો પ્રાણી સંગ્રહાલયની વાર્ષિક આવક ઉપર નજર કરીએ તો વર્ષ 2022માં 9.41 લાખ પ્રવાસીઓએ ઝૂની મુલાકાત લીધી હતી, જેની 2.56 કરોડની આવક થઈ હતી. વર્ષ 2023માં 8.78 લાખ પ્રવાસીઓ અને ₹2.76 કરોડની આવક થઈ હતી. 2024ની વાત કરવામાં આવે તો અત્યાર સુધીમાં 6.32 લાખ પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી છે અને ₹1.74 કરોડની આવક થઈ છે. એટલે કહી શકાય કે 3 વર્ષમાં મનપાને 7.6 કરોડની આવક થઈ છે. ખાસ કરી અને દિવાળી તેમજ ઉનાળુ વેકેશનમાં પ્રવાસીઓનો ખૂબ જ ધસારો રહે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ સેન્ટ્રલ ઝૂ ઓથોરિટીની માર્ગદર્શિકા અનુસાર કેપ્ટિવિટી હેઠળ રાખવામાં આવે છે. CZA દ્વારા દર 2 વર્ષે ઝૂનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે અને તેમના સલાહ સૂચનો માર્ગદર્શિકાનું યોગ્ય પાલન થાય છે. હાલમાં પ્રવાસીઓના આકર્ષણ માટે સફેદ વાઘ, સિંહ, રીંછ અને હિપોપોટેમસ સહિત વિવિધ પ્રજાતિઓના પ્રાણીઓ છે. દર વર્ષે સુરતથી વાપી સુધીની શાળાઓના આશરે 2 લાખ વિદ્યાર્થીઓ ઝૂની મુલાકાત લે છે. મુલાકાતીઓની સુરક્ષા અને ઝૂના સંચાલન માટે કુલ 40 કર્મચારીઓનો સ્ટાફ કાર્યરત છે. પ્રાણી સંગ્રહાલયના ગાઈડ હિના પટેલ જણાવે છે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બાળકોમાં વન શિક્ષણ અને પ્રકૃતિ પ્રત્યે રસ જગાવવાનો છે. આ માટે વર્ષ દરમિયાન વિવિધ શૈક્ષણિક અને જાગૃતિલક્ષી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તો શાળાના જૂથમાં આવતા બાળકોને ઝૂ અને સેન્ટ્રલ ઝૂ ઓથોરિટીના ઝૂ સંચાલનમાં ફાળા અંગે માહિતી આપીએ છીએ. ઉપરાંત વન્યજીવ સપ્તાહ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને નિઃશુલ્ક પ્રવેશ અપાય છે. પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે બેટરીથી ચલાવાતી બસ અને દિવ્યાંગ અશક્ત મુલાકાતીઓ માટે વ્હીલચેર જેવી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે. હું હિના પટેલ, હું અહીંયા સરથાણા પ્રાણી સંગ્રહાલય ખાતે ઝૂ ગાઈડ તરીકે ફરજ બજાવું છું. પ્રાણી સંગ્રહાલયનો જે મેઇન મોટો છે કે નાના બાળકોને જે એજ્યુકેશન પ્રત્યે વાળવાના છે, એના માટે અમે અહીંયા વર્ષ દરમિયાન ખૂબ જ સારી એક્ટિવિટીઝ કરીએ છીએ, જેવી કે સ્કૂલમાં ગ્રુપમાં આવતા બાળકોને પ્રાણી સંગ્રહાલય શું છે, પ્રાણી સંગ્રહાલય કેવી રીતે કામ કરે છે, સેન્ટ્રલ ઝૂ ઓથોરિટીનો પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં શું ફાળો છે, એવી વિવિધ માહિતી આપવામાં આવે છે. અમે આ જે પ્રાણીઓ છે તે અલગ અલગ જગ્યાથી કેવી રીતે લાવીએ છીએ, એને માટે શું શું કાળજીઓ લેવાની હોય છે, આ પ્રાણીઓની વર્ષ દરમિયાન શું શું કાળજીઓ લેવાની છે, જેમ કે ઋતુઓ વારે વારે ચેન્જ થાય તો એમાં બીમાર ના પડે એ માટે શું કાળજીઓ, એને લગતું પણ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત 2 થી 8મી ઓક્ટોબર દરમિયાન વાઇલ્ડ લાઈફ વીકનું ઉજવણી કરવામાં આવે છે, જેમાં વિવિધ સ્કૂલોને બાળકોને ફ્રી એન્ટ્રી આપવામાં આવે છે અને એઓને વિવિધ કોમ્પિટિશન જેવી રીતે ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશન છે, સાયક્લોથોન છે, દોડ છે, રેલી છે, એની પણ ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ અમે કરીએ છીએ, જેથી કરીને આપણી જે આવનારી પેઢી છે એને પર્યાવરણ પ્રત્યે એક સહાનુભૂતિ થાય અને પર્યાવરણની જાળવણી કેવી રીતે કરવી એ વિશેનું વિવિધ એજ્યુકેશન મળી રહે. આ ઉપરાંત જે અહીં જે મુલાકાતીઓ આવે છે એના માટે અહીંયા બેટરી ઓપરેટેડ બસની સુવિધા બી રાખવામાં આવી છે અને દિવ્યાંગ જે આવે છે તેના માટે વ્હીલચેર અને એવી સુવિધા, જેથી જે દિવ્યાંગ મુલાકાતીઓ આવે છે એમને અગવડ ના પડે.